we will discuss Chapter 5 Complex Numbers and Quadratic Equations. The plus 1 improvement or say exam in the 5th video. We will mention chapters and videos already. Videos in the description box. So, we will video. Complex numbers and quadratic equations. This chapter we will complex numbers and quadratic equations. So, complex numbers. What is a complex number? A number of the form a plus ib, where a and b are real numbers, is called a complex numbers. A number of the form a plus ib, where a and b are real numbers, is called a complex numbers. And also complex numbers, there are two parts exist. A real part and an imaginary part. So, in this case, z is equal to a plus ib denote. Then a real part and real part is equal to a and imaginary part that is equal to b. There are example consider for example 5 plus 3a. In this case, real part of 5 and imaginary part of z is equal to 3. Now, next, I form. I is equal to root minus 1. But I is root minus 1. Again, I square I square root minus 1 whole square. Root minus 1 whole square that is equal to minus 1. Root minus 1 whole square minus 1. Now, I cube I cube is equal to I cube I square into I square that is equal to minus 1. Minus 1 into y that is equal to minus n. Ini I raised to 4 I raised to 4 is equal to I square whole square I raised to 4 I square minus 1. Minus 1 whole square is equal to 1 value. Now I raised to 5. I raised to 5 I raised to 4 into I I raised to 5 4 plus 1 that's 5 so I raised to 4 into I. So that is equal to I raised to 4 and 1 into I. That is equal to I. So I raised to 5 power of I value. So in this case, we have even powers 1 and minus 1. I square case minus 1 I raised to 4 case 1. Odd powers in the case I cube case minus I I raised to 5 case I. So in this case, even numbers 1 or minus 1. Odd numbers are I minus I. So algebra of complex numbers exist. Addition of two complex numbers, subtraction of two complex numbers, multiplication of two complex numbers and division of two complex numbers. We have two complex numbers add That is why two complex numbers difference. Two complex numbers multiply and also two complex numbers divide. The algebra of complex numbers. And also the addition of complex numbers properties satisfy. First property is closure law. Closure law meaning is if we two complex numbers add the result is a complex number. That means if Z1 is equal to a complex number, Z2 equal to a complex number add that is equal to a complex number. Next property is commutative law satisfy. That means two complex numbers Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. Ini associative law satisfy, commutative law satisfy, associative law satisfy. The fourth property is existence of additive identity. Complex number additive identity exists. The meaning is a complex number set exists. A particular number add set. So, we number real number case. For example, 2 plus 0 is equal to 2. So, in this case, the complex number formula is z plus 0 plus I0 is equal to z. So, in this case, additive identity is 0 plus I0. So, existence of additive identity. In the next, existence of additive inverse. That is z plus minus z is equal to 0.
സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ട എന്താണ്, ഒരു അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 - 3 = 0 ആണ്. ഈ കേസിൽ -3 ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് 3. സോ ഈ കേസ് നമ്മളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറുമ്പോഴോ സെഡിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -z ആയിരിക്കും. സോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് z is equal to a plus ib ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും? -z is equal to -a plus i into -b. Addition of two complex numbers എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും? ക്ലോഷർ ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, അസോസിയേറ്റീവ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ്? z plus 0 plus i0 ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് z plus -z is equal to 0. ഇവിടെ -z ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. -z is equal to -a plus i into -b. സോ അഡീഷന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ക്ലോഷർ ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, അസോസിയേറ്റീവ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഫോമുല എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഫോമിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറും? z into 1 is equal to LZ. നമുക്ക് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് സെഡിനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം. അഡീഷന്റെ കേസിൽ അതവിടെ 0 ആയിരുന്നു. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 1 ആയി മാറും. സോ z into 1 is equal to z, which implies എന്താണ്, ഇവിടെ 1 ആണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. ഈ നെക്സ്റ്റ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മാറും? z into 1 by z is equal to 1 now. z into 1 by z. ഇവിടെ z ഉം ക്യാൻസൽ ആവും, നമുക്ക് എന്നിട്ടും 1. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? 1 by z ആയിരിക്കും എന്ത്, നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ അതൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്താണ്? നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z1നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും z2 plus z3 വെച്ചിട്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1 z2 plus z1 z3. ഈ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z3നെ z1 plus z2 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1 z3 plus z2 z3. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിലവിടെ 6 പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ക്ലോഷർ ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ, അസോസിയേറ്റീവ് ലോ, ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല നോക്കാം. എന്ത് ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല. എന്താ ഫോർമുല? z ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു z ബാർ ബൈ മോഡ് z സ്ക്വയർ. ഇവിടെ z ബാർ എന്താണ്? കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ മോഡ് z സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡ് z എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ മോഡുലസ്. മോഡ് z ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? മോഡ് z is equal to root of a square plus b square ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ z is equal to a plus ib തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് z is equal to എന്താണ്? root of a square plus b square. z bar എന്താണ്? കോൺജുഗേറ്റ്, ദാറ്റ് is equal to a minus ib. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് z ബാർ അറിയണം, അതേപോലെ തന്നെ മോഡ്ലെസ് മോഡ് z is equal to root of a square plus b square സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. സോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫൈൻഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 2 - 3a. നമുക്ക് 2 - 3a മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ട് ഫോർമുല എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് z ഇൻവേഴ്സ് is equal to z bar by mod z square. So z inverse is equal to z bar by mod z square. So നമുക്കിവിടെ z bar കണ്ടുപിടിക്കണം. z bar എന്താണ്? z bar is equal to 2 plus 3a. ഇനി mod z എന്താണ്? mod z is equal to എന്താണ്? root of a square plus b square ആണ്. mod z whole square എന്താണ്? root a square plus b square whole square, that is equal to a square plus b square. സോ ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, b എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ 2 സ്ക്വയർ
2 whole square plus 3 whole square. So that is equal to എന്താണ്? That is equal to 2 square is equal to 4 plus 3 square is equal to 9. So 9 plus 4 is equal to 13 answer കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് Z inverse ഇത് substitute ചെയ്യാം. So Z inverse is equal to Z bar is equal to 2 plus 3i by 13. So that is equal to എന്താണ്? 2 by 13 plus I into 3 by 13 കിട്ടി. So നമുക്ക് multiplicative inverse എന്ത് കിട്ടി? 2 by 13 plus I into 3 by 13. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ഐ ബി. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 5 plus root 2i divided by 1 minus root 2i. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം ഈ 1 മൈനസ് റൂട്ട് 2ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കും. 1 മൈനസ് റൂട്ട് 2ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താണ്? 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2i. സോ ഇങ്ങനത്തെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള കോൺജുഗേറ്റിന്റെ ഫോം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ നമുക്കതിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 അതിനെ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് റൂട്ട് 2i into 1 plus root 2i divided by 1 minus root 2i into 1 plus root 2i. So numerator നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 into 1 plus root 2i എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 plus 5 root 2i plus root 2i into 1 plus root 2i എന്ത് വരും? root 2i plus root 2i into root 2i, that is root 2i whole square divided by, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 മൈനസ് റൂട്ട് 2i ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2i. So that is equal to a square minus b square. ഇവിടെ b എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? root 2i, a എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So that is equal to a square minus b square കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 square minus root 2i whole square എന്ന് വരും. That is equal to എന്താണ്? 1 minus root 2i whole square. root 2 whole square എന്താണ്? 2. I square is equal to into I square എന്താണ്? minus 1. So ഈ minus minus നമുക്ക് എന്താവും? plus sum, so 1 plus 2 that is equal to 3. So ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു 3 ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. So that is equal to 3. That is equal to 5 plus 5 root 2i plus root 2i plus root 2i whole square. So 5 നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. 5 root 2i plus root 2i, that is 6 root 2i plus root 2i whole square. അതെന്താണ്? minus 2. I square is equal to minus 1, root 2 whole square is equal to 2. divided by 3. That is equal to എന്താണ്? 5 minus 2, that is equal to 3 plus 6 root 2i divided by 3. ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ കേസ് നമുക്ക് 3നെ കോമൺ ആക്കി പുറത്തെടുത്തൂടെ? So that is equal to 3 into 1 plus 2 root 2i divided by 3. So നമ്മുടെ 3 cancel ചെയ്യാം. So that is equal to എന്താണ്? 1 plus 2 root 2i. So ഇത് എന്ത് ഫോമിലാണ്? എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ 5 plus root 2i divided by 1 minus root 2i മാറ്റിയില്ലേ? So that is equal to എന്താണ്? 1 plus 2 root 2i. Next question എന്താണ്? For any two complex numbers z1 and z2, we have to prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് z1 ആൻഡ് z2 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? z1 into z2ന്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z1 into റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z2 മൈനസ് ഓഫ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z1 into ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് z2. സോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് z1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 പ്ലസ് i y1 തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് z2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2 പ്ലസ് i y2 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എന്താ കണ്ടത്? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ z1 into z2 കാണാം. So z1 into z2 that is equal to എന്താണ്?
x1 plus I y1 into x2 plus I y2. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x1 x2 plus x1 into I y2, that is I into x1 y2 plus I into y1 into x2, that is I into y1 into x2 plus I into plus I y1 into I y2 minus y1 y2. So നമുക്ക് എന്നിട്ട് x1 x2 plus I into x1 y2 plus I into y1 x2 minus y1 y2. So that is equal to നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? x1 x2 minus y1 y2 plus I into x1 y2 plus y1 x2. So നമ്മളിവിടെ റിയൽ പാർട്ടിനെയും ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെയും മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി. So x1 x2 minus y1 y2 plus I into x1 y2 plus y1 x2. So ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ പാർട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 Z2. സോ ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 Z2 എന്താണ്? റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 Z2 is equal to x1 x2 minus y1 y2 ആണ്. സോ ഇവിടെ x1 എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 അല്ലേ? x2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z2 ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? മൈനസ് ഓഫ് y1 y2. y1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1 അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് y1 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ y2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z2. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 Z2 is equal to x1 എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1, x2 എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z2 മൈനസ് ഓഫ് y1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1, y2 എന്താണ്? ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z2. സോ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ? റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 Z2 is equal to റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z1 into റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z2 മൈനസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1 into ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z2. ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇവാലുവേറ്റ് I raised to 18 plus 1 by I whole raised to 25 whole cube. സോ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് I raised to 18 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I raised to I square whole raised to 9 എഴുതിക്കൂടെ? 18 എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 9 അല്ലേ? സോ നമുക്ക് 18 മാറ്റിയിട്ട് I raised to 2 whole raised to 9 എഴുതാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I square എന്താണ്? -1 whole raised to 9, that is equal to എന്താണ്? -1 തന്നെ കിട്ടി. സോ നമുക്കിവിടെ I raised to 18 പകരം നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I raised to 18 എന്താണ്? -1 പ്ലസ് 1 by I whole raised to 25 whole cube എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു I raised to 25 ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി I raised to 25 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I raised to 5 whole raised to 5 എഴുതിക്കൂടെ? I raised to 25 I raised to 5 എന്താണ്? I whole raised to 5. ഇനി എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ എന്താണ്? I എന്നെ കിട്ടും. സോ നമുക്കത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 പ്ലസ് 1 raised to 25 by I whole cube എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? -1 പ്ലസ് 1 by I whole cube എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഐനെ -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -I പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ I ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? -I പ്ലസ് 1 ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ I ക്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് -I പ്ലസ് 1 ഹോൾ ക്യൂബിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. 1 - I ഹോൾ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതി 1 - I ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ I ക്യൂബ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു A - B ഹോൾ ക്യൂബ് ഫോർമുല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. A - B ഹോൾ ക്യൂബ് എന്താണ്? A - B ഹോൾ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A ക്യൂബ് minus 3A square B plus 3AB square
മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. സോ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 1 ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 1 സ്ക്വയർ ഇസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ ഹോൾ ക്യൂബ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 1 ക്യൂബ് എന്താണ് 1 തന്നെ മൈനസ് 3 into 1 into I, that is minus 3i plus 3 into 1 into I square, that is എന്താണ് minus 3 minus of I cube എന്താണ് minus I. So that is equal to 1 minus 3i minus 3 plus I എന്ന് കിട്ടും. That is equal to എന്താണ് 1 minus 3, that is minus 2 minus 3i plus I, that is minus 2i എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 മൈനസ് 2i ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ക്യൂബ് എന്താണ് മൈനസ് ഐ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള കോൺജുഗേറ്റിനെ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ഐ ഉള്ളത്, മൈനസ് ഐൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താണ് പ്ലസ് ഐ. സോ മൈനസ് 2 minus 2i into I divided by minus I into I. So that is equal to minus 2 into I, that is minus 2i minus 2i into I. I square is equal to minus 1 ആണ്. So that is plus 2 divided by minus I into I, that is minus I square, that is 1. So that is equal to നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടി 2 minus 2i. So ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Represent the complex number z is equal to 1 plus I root 3 in the polar form. സോ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ പോളാർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ഫോം എന്താണെന്ന് അറിയണം. സോ ഒരു പോളാർ ഫോം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു z is equal to r into cos theta plus I sin theta. ഇതാണ് എന്തൊരു പോളാർ ഫോം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കേസിൽ പോളാർ ഫോം കാണുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റയും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ ആർ എന്താണ്? അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. r is equal to root of x square plus y square, that is equal to എന്താണ് mod z. mod z അല്ല ആക്ച്വലി. and also theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? theta is equal to argument of z ആണ്. ഇവിടെ theta എന്ന് പറയുന്നത് argument of z ആണ്. സോ ഒരു പോളാർ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം? പോളാർ ഫോം, ദാറ്റ് is z is equal to r into cos theta plus I sin theta. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? റിപ്രസെന്റ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് I root 3 ഇൻ ദ പോളാർ ഫോം. സോ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 അല്ലേ? കാരണം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ. ഈ കേസിൽ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 1 ആണ്. സോ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റയും ആൻഡ് റൂട്ട് 3 അല്ലേ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്? റൂട്ട് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പകരം എന്താ പറയുക? റൂട്ട് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1, റൂട്ട് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3. root 1 plus 3, that is equal to root 4, that is equal to root 4 എന്താണ്? 2. സോ ആർ എപ്പോഴും കൺവെൻഷനലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആണ് വരിക, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും?
2 എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ആർ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ്ലെസ് ഓഫ് സെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ എടുക്കുക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുക. സോ നമ്മളിവിടെ 2 വാല്യൂ എടുത്തു. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കാണേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കാണേണ്ടത്, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് തീറ്റയാണ്. അതിന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കിവിടെ ആറിന് പകരം ആറിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1 is equal to ആർ എന്താണ് 2 കോസ് തീറ്റയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് √3 is equal to 2 സൈൻ തീറ്റയും കിട്ടി. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്, കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 1/2 ആവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കേസിലോ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3/2 ആവും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്, ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ 1/2 സൈൻ തീറ്റ √3/2 കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് തീറ്റന്റെ, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/3. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/3 അല്ലേ, കോസ് π/3 ആണ് 1/2, സൈൻ π/3 ആണ് √3/2. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തീറ്റയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അത് ഈ സെഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറിന് പകരം എന്താണ് വാല്യൂ 2 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ, ഇവിടെ തീറ്റ എന്താണ് കോസ് π/3 പ്ലസ് ഐ സൈൻ π/3. സോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോളാർ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 cos π/3 പ്ലസ് ഐ സൈൻ π/3. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഫൈൻഡ് ദ മോഡ്ലെസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. സോ നമ്മളിവിടെ മോഡ്ലെസ്സും കാണണം ആർഗ്യുമെന്റും കാണണം. ആക്ച്വലി മോഡ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോഡ് സെഡ് ആണ് അല്ലേ. മോഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് √(x² പ്ലസ് y². അതേപോലെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്, ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീറ്റയാണ്. സോ മോഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √(x² പ്ലസ് y². ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 + i/1 - i. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് കാണണം മോഡ്ലെസ്സും കാണണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു a+ib ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. റീസൺ എന്താണ്, നമുക്കൊരു 1 + i/1 - i ഫോമാണ് ഉള്ളത്. സോ നമ്മളതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ a+ib ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പിന്നെ a+ib ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 1 - iന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കും. അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താണ് 1 + i. സോ നമ്മൾ 1 + iനെ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + i ഇൻറ്റു 1 + i divided by 1 - i into 1 + i. So that is equal to എന്താണ് 1 + i whole square divided by denominator or a - b into a + b ഫോം അല്ലേ. സോ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് a² - b² ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം. സോ that is equal to 1 whole square minus i². i² എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് 1 + i whole square നമുക്ക് 1² plus 2i പ്ലസ് i² എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടേക്കാണ്. അതൊരു a+b ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് a+b ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം. സോ 1² + 2i + i² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1² - i ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 1. റീസൺ എന്താണ്, i² - 1 ആണ്. സോ മൈനസ് ഓഫ് -1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ +1 ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 1. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് 1² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2i പ്ലസ് i² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് -1 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 1 എന്താണ് 2. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2i/2. സോ നമുക്കിവിടെ 2നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു i. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ x എന്താണ്, x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ, y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. റീസൺ എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു 0 + i ഫോമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, y എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടത്, മോഡ്ലെസ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടല്ലേ. സോ മോഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് √(x² പ്ലസ് y² ആണ്. സോ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 0 ആണ്, വൈന്റെ വാല്യൂ 1. സോ √0 + 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് √1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ നമുക്കിവിടെ മോഡ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടത്, ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റേന്റെ വാല്യൂ കാണണം.
തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റയും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. റീസൺ എന്താണ്? മോഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് ആർ. സോ നമുക്കിവിടെ ആറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. 1 കോസ് തീറ്റയും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ആണ്. സോ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യും സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ഉം. സോ കോസ് തീറ്റ 0യും സൈൻ തീറ്റ 1 വരുമ്പോൾ ഉള്ള തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. സോ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സോൾവ് 27x സ്ക്വയർ മൈനസ് 10x പ്ലസ് 1. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ആ ഫോർമുല? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac by 2a. So x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ b square minus 4ac, that means discriminant part എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം. So that is b square minus 4ac. So ഈ കേസിൽ ഇവിടെ b എന്താണ്? b എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to minus 10 അല്ലേ. So ഇതല്ലേ നമ്മുടെ b എന്ന് പറയുന്നത്, that is b is equal to minus 10 minus 4 into a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a എന്ന് പറയുന്നത് 27 ആണ്. c എന്താണ്? നമ്മുടെ 1 ആണ്. സോ 4 into 27 into 1, that is equal to എന്താണ്? minus 10 whole square is equal to എന്താണ്? 100 minus 4 into 27 into 1. 27 into 4 എത്രയാണ്? 108. So 100 minus 108, that is equal to എന്താണ്? minus 8. So നമ്മുടെ b square minus 4 is 8. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. That is x is equal to minus b, that is minus of minus 10, that is 10 plus or minus root minus 8 divided by 2 into 27. Come 2 into 8, that means 2 into 27, that is equal to 54. So x is equal to 10 plus or minus root minus 8 by 54. ഇത് നമുക്ക് ഫർദർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ x is equal to 10 plus or minus, നമുക്ക് റൂട്ട് മൈനസ് 8 എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? റൂട്ട് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 54 എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 8 ഐ എഴുതി കൂടെ, കാരണം റൂട്ട് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ആണ്. സോ നമുക്ക് 10 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 8 ആയി എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 54. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 8 നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? റൂട്ട് 8 is equal to റൂട്ട് 4 into 2 അല്ലേ. റൂട്ട് ഓഫ് 4 into 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? റൂട്ട് 4 into റൂട്ട് 2. റൂട്ട് 4 എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 റൂട്ട് 2. സോ നമുക്ക് റൂട്ട് 8നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 റൂട്ട് 2 എഴുതാം. സോ 10 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 2i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 54 എന്ന് കിട്ടി. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിന് 2നെ കോമൺ ആക്കി പുറത്തെടുക്കാം. സോ 2 ഇൻറ്റു ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? 2 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 2i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 54 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2നെയും 54നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ? 2 ഇൻറ്റു 27 ആണ് 54. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? 5 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 2i ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27. That is equal to x and down 5 by 27 plus or minus root 2 by 27i. So നമ്മളുടെ ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.